ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಬೋತ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೌ geological time scale of geography from the origin of universe to till now. That is geological time scale. I am going to deal with geological time scale. Geological time scale from origin of universe, from origin of universe ಇಂದ ಹಿಡಿದು till now, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಆಫ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯಾನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಯಾನ್ಸ್. Eons are divided into era, and eras are subdivided into periods, and periods subdivision into epoch. Eons ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ 11th NCERT ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 18ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಯಾನ್ಸ್ is the largest period of geological history. Eons is the largest period of geological history. Eons are further divided into eras are further subdivided into periods are subdivided into epoch. Next, that is era. In era, first most important for our exams, both UPSC and KPSC and all exams, that is Precambrian era. In this Precambrian era, around 4.25 billion years ago, ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ we cannot study before 4.5 billion years ago, but we do not understand anything before Precambrian era. We cannot understand anything before the Precambrian era. So ನಾವು 4.5 billion years ಇಂದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ Precambrian era. In Precambrian era, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. Precambrian era, origin of the earth around 4.5 billion years ago. In this time, earth was formed. 4.5 billion years ago, earth was formed. It was rich in this time, rich in hydrogen, helium, carbon dioxide, nitrogen. These gases are ತುಂಬ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವಾಗ 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಅರ್ತು ವೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಸ್ absent.
And next point is oxygen was absent. And next point is in Precambrian era, formation of oceans. Formation of oceans. Formation of oceans. And next point is formation of Aravallis. Aravallis is most important for exam. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಾವಳಿಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Aravallis are the oldest fold mountains in the world. Oldest fold mountains in the world. Aravallis are the oldest fold mountains in the world, and it belonging to era known as Precambrian era. There are other example of in old fold mountains. Aravallis stretched by India. This is India map. Aravalli started from Gujarat to Delhi. Raisina Hills. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೌಂಟ್ ಅಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅರಾವಳಿ. ಈಗಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯ 10+ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅರಾವಳಿಸು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡು ಫಾರ್ ವೆದರಿಂಗು ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರಾವಳಿಸು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅರಾವಳಿಲಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. Other examples are old fold mountains. Next one, Appalachians of North America. Appalachian mountains and Urals mountains. Urals ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Urals in Russia. Appalachians in USA. Next, third one, Mountain of Scandinavia. This is a Aravalli. Next point, Aravalli is a part of Peninsular Plateau. This is Peninsular Plateau. This is Peninsular Plateau. Okay. Peninsular Plateau is oldest land masses in the world. And here rich in mineral deposits. Next one, another point is for most important exam, why Himalayas are highest mountain. Because of first one, the Himalayas are fold mountains. And this is the youngest fold mountains. So
originated in known as tertiary period. It originated known as ಟರ್ಷಿಯರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಹೈಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಎರಾ. That is, in Precambrian, origin of life in the form of anaerobic respiration and unicellular bacteria. Unicellular bacteria, the most important gas. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯಿತು? ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಅರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಸಿರಾಟ ರಹಿತ ಜೀವಿ. And one most important for your understanding, the most important gas for life, which one? Most important gas for life is oxygen. This is wrong, because most important gas for life, that is carbon dioxide. Why? Oxygen is byproduct of photosynthesis. Photosynthesis will occur only if there ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. and even in human being oxygen is most important gas for only higher form. Oxygen is most important gas for only higher form of life, means ಯಾವ aerobic respiration, that is aerobic respiration, but muzzle or anaerobic respiration. Muzzle or anaerobic respiration, it not need oxygen. Okay, this is understand. And this is important. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಎರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ around 1500 million years ago, blue green algae originated. Next era in geological time scale is Paleozoic era. Paleozoic era.
In Paleozoic era, we divided into periods. There are Cambrian period, Cambrian, Ordovician, and Devonian, then Carboniferous. This is most important. Carboniferous. This is most important for your any exams. And next one is Permian. This is not that much important. Permian. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಎರಾ, no presence of life, no most important, no presence of life on the continent, but this was the era of marine invertebrates. No presence of continent, on the continent ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಉಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ marine invertebrates, but this was era of marine invertebrates. And next one is Ordovician. Ordovician is a first fish. Ordovician is ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಶ್ಶು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ತಾಳು ಬಂದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡೋವಿಷಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇನ್ ಡೆವೋನಿಯನ್ ಈಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. means maximum number or more number of fishes ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. This period. Next is most important one, Carboniferous period. I will say a different one, Carboniferous. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಕಾರಣ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಇದು. ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ large amount of vegetation went below water. Large amount of vegetation means ಸಸ್ಯವರ್ಗ went below water or fresh water or flood. Vegetation went below water or floods. Hence it causes or it rises coal. Rise to coal, and most of the coal in the world are belonging to Carboniferous period. Next point is most of the coal, most of the coal of the world were belonging to Carboniferous period. But most important one is Indian coal. Indian coal is relatively younger age. Means recent ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೋಲು. It is belonging to the
Gondwana period belonging to Gondwana age. Indian coal belonging to Gondwana age. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಲ್ನ ಗೋಂಡ್ವಾನ ಕೋಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಗೋಂಡ್ವಾನ ಕೋಲ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಸ್. Coals are first ಶ್ರೇಣಿ means best qualities. First one, that is anthracite. Second, bituminous. These are four varieties of coals. Best quality is anthracite. Second quality is bituminous, and next quality is lignite, and last is peat. These are four qualities of coal. Next one is peat. ಕೋಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಕೋಲ್ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು high pressure. Next one is why anthracite is most important, means best quality coal, because of 80% to 90% is carbon content ಇದೆ. Why? Because ಇದು oldest coal in the world and well developed decomposition. Okay, and less in moisture ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಈಸ್ 60 to 80% ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಗ್ನೈಸ್ ಈಸ್ 40 to 60% ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಟ್ ಈಸ್ 30 to 40% ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯಾವುದು ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೋಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ anthracite variety of coal. This is anthracite is known as coking coal. I will say what is coking coal. And it has less sulfur impurity and hence it is used for making stainless steel. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ and next point is 98% of coal in India is bituminous variety, known as Gondwana coal. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಕೋಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಸಲ್ಫರ್.
sulfur, and hence it cannot be used for stainless steel industry. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಯು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ರಿಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡು ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಲ್ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸ್ಟೀಲು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಯುಮಿನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಬ್ಬು. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಯುಮಿನಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಯುಮಿನಸ್ ವೆರೈಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. India is the second largest producer of coal, and also India is the second largest importer of coal. Why? Because ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ is ಚೈನಾ. ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಚೈನಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, and it causes more employment. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಶ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಶ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೀಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾಲಕೋಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ಕೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ಕೋಲ್
ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ, ಯು ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದು ದೀಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್. ಯಾವ ವ್ಯಾಲೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಕೋಲ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋದಾವರಿ. ಗೋದಾವರಿ ವ್ಯಾಲಿ, ಗೋದಾವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್? ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುವ. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋದಾವರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಧಾ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ವಾರ್ಧಾ, ಪೇನ್ ಗಂಗಾ, ವೇನ್ ಗಂಗಾ. ಈ ಮೂರು ವಾರ್ಧಾ, ಪೇನ್ಗಂಗಾ, ವೇನ್ಗಂಗಾ, ಈ ಮೂರು ರಿವರ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಹಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಹಿತ ರಿವರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ರೀಜನ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿ. ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೇನ್ಗಂಗಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಹಿತ ರೀಜನ್, ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಹಿತ ರೀಜನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ ತೆಲಂಗಾಣ. ದೇ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ ತೆಲಂಗಾಣ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಣಹಿತ ರೀಜನ್ನಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಹಿತ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಣಹಿತ ರಿವರ್ ರೀಜನ್, ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಮಹಾನದಿ. ಯು ನೋ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸುಬರ್ಣ ರೇಖಾ. and another one is Damodar Valley, Damodar River or Damodar Valley River. And so next era is Mesozoic era. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Mesozoic era. In Mesozoic era, we divided into periods that are Triassic period. Next Jurassic period. Next one is Cretaceous period. In Triassic period, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಟಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏಜ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಸರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಸಿಕ್. ಓಕೆ, Cretaceous, extinction of dinosaurs. ವೈ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಡೈನೋಸರಸ್ ನಾಶವಾದವು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವೈ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಯಾವುದೋ ಈ ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಿಟಿಯೋಸ್ ಕೊಲಿಷನ್
meteors collision on earth. From the meteors ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕುಳಿಗಳು ಹುಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. that is India, that is earth. Sorry, I will give different one, another color. That is, this is earth, okay. This is magma. When ಮೆಟಿಯರ್ ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಅದು ಕುಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಕೆನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್. This is earth, this is volcanoes, volcano lava came out. Lava ಜೊತೆಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಏಜ್. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ another important point is, during the Cretaceous period, due to large scale volcanic activities, there was formation of volcanic plateaus formation ಆದವು. volcanic plateaus ಫಾರ್ಮ್ ಆದವು. example 1 Deccan lava plateau, famous Deccan lava plateau. Second one Siberian plateau. Third one Columbia snake plateau. These are rich in block soil. These are basalt rock, hence rich in iron. ಹಾಗಾಗಿ this is block soil, means fertile soil. And next one, ಯಾವಾಗ ಮೆಟಿಯರ್ಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕುಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಈ ಮೆಟಿಯರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಈ ಯಾವುದೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಿಯರ್ಸ್ ಲೇಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, in India only one Lonar lake in Maharashtra, most beautiful lake. Next, last era is Mesozoic era. Last one is Mesozoic era.
Mesozoic era we divided into two periods. One tertiary period. First one is tertiary period. Second one is quaternary period. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. Formation of young fold mountains. Formation of young fold mountains. Example Himalaya. Example Himalaya. Quaternary. Next, quaternary. Modern man evolved in this period. Modern man evolved in this period. Modern man evolved, that is Homo sapien. ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಓದ್ಬೋದು Homo sapien. That is Mesozoic era. That is Cenozoic era. Sorry. That is Cenozoic era. This is the most important points for geological time scale for our examples, for our exams, both UPSC and KPSC. And next one is most important in continue. ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಏರಾ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಸೆನೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸಿನ್ ಪೀರಿಯಡ್. What is Anthropocene? You can write or you can listen. It is the last 2000 years when modern human being have dominated. Modern human being ಯಾವಾಗ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ 2000 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. 2000 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಹೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. Modern human being, they caused for modification of atmosphere. Sorry, ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಕ್ಷರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್. atmosphere. And next one, in atmo, why caused modification? What is modification of atmosphere? Why? Because of by deforestation, agricultural activities, changing or burning of fossil fuels, and modification of microclimate, etc. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದ ಆವರೇಜ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ
ಜೀವಿತಾವಧಿ 70 ಇಯರ್. ಬಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾತ್ರ 65 ಇಯರ್ಸ್, 5 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ atmosphere modification, that is atmosphere modification. So in Delhi, North Indiaದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆರ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್ಸು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೇಲ್, large scale diseases, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ most important for our exams, that is geological time scale. Okay, that's it, geological time scale. Thank you for watching. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.